پچھلی دفعہ ہم 33 صفحے کے آخری پیراگراف پر گئے تھے، اور اس کے بعد آج کا موضوع آپ کو بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور میں نے کہا تھا اس کو اگلی دفعہ کے لیے رکھ دیں، تو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو آپ سنیں گے۔ اس میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ محض نظریات اور خیالات کی، یہ اسے سیٹ کر لیں بس، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا اور اگر بڑھانا ہے بڑھا لیں، اگر نہیں آواز آ رہی تو اس میں ٹھیک۔ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن شریف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک عملی کتاب ہے، اس پہ عمل کرنے سے سارا کچھ ہوگا، کہ نظریاتی بحث اس میں ایسی کر دی جائے کہ جو بعد میں جس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی حکم ہے یا اجتماعی طور پر حکم ہے، اس کے کرنے میں آسانی ہی آسانی ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور اس کے برعکس انسان بہت سے افعال کر رہے ہیں، یعنی جن چیزوں کا اس قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی مخالفت میں آج ہم کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کے حق میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو اس کی مخالفت میں اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، سب نے دیکھ لیے کہ جو کام یہ بتا رہا ہے اس کے بالکل مخالفت میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہو رہے ہیں کہ دنیا جہنم بن گئی، انسان کا دشمن ہو گیا۔ انسان نے اتنے آلات کسی کو زندگی دینے کے نہیں بنائے جتنے آلات کسی کی زندگی لینے کے بنا لیے۔ یہ دیکھیں کیسا یہ اس انسان کہتے جی اس نے بڑی ترقی کر لی، اس نے بڑا علم پڑھ لیا جی، یہ جی چاند پر پہنچ گیا، اب مریخ پر جانے والا ہے، پھر اس سے آگے کہیں اور چلا جائے گا، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو چاند مریخ پہ تو بلانا ہی نہیں چاہتا، وہ تو ڈائریکٹ بلاتا ہے عرش برین پر، اپنے سامنے کھڑا کر لیتا کہ نہیں کر لیتا؟ یہ شب معراج میں کیا ہوا؟ انسان کو ہی بلایا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور ہر انسان مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ آسمان اس کو بھی معراج ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو معراج ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی معراج نہ ہو، سوائے اللہ اس کے کہ جو فاسق فاجر اور کافر ہوتا ہے اس کو پہلے آسمان پہ روک کر وہاں واپس کرے، ہم اس کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہی نہیں چاہتے۔ جیسا اپنے نبی کو معراج کرایا ویسا ہی اس انسان کو بھی معراج کراتا ہے، اور یہ حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، سامنے کھڑا ہو کر اس سے مکالمہ ہوتا ہے انسان سے، مالک کے دربار میں بات کرتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر۔ اس لیے یہ جو معراج شریف کے واقعے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیا یہ افسانہ نہیں ہے، اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں تو آپ یہاں پر رہیں نا، آپ کے ایمان کامل کو آپ اس جستجو میں لگ جائیں کہ میں تو کوئی اور کام کروں گا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا بندے کا سب سے قیمتی جو یہ چاہتا ہے نا، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ، کوئی مسئلہ اس کا بڑا نہیں، ایک ہی ہے، یہ اپنے اللہ میاں سے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتا ہے یہ اسے، اور اس کے لیے وہ سارے دہریے جو ہیں وہ پیٹتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا، وہ کہا ٹھیک ہے مصیبتیں آتی ہیں، مجھے بات تو کرے نا میرے سے، بات میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیوں کیا میرے ساتھ، ایسا کیوں کیا، میں بتا دے، میں نے کہا پھر تسلی ہو جائے گی، ہاں کا پھر تسلی ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انسان لکھا چاہتا ہے، لکھا، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ میں سب سے بری سزا یہ دوں گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ برے آدمی کے ساتھ اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ ملاقات نہ کرنا، یہ جہنم تو بات کی باتیں ہیں نا، یہ تو عذاب ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ آپ اس سے دوری، تخلیہ کر لینا، خلوت اختیار کر لینا، اس سے ملنا ہی نہ، تخلیہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ سزا، ایک دفعہ حضرت مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو وہ ایک صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ یہ آیت، تو میں نے مولانا سے پوچھا، میں نے کہا اس میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو حضرت صاحب نے پھر یہ تخلیہ پہ مجھے جو بات بتائی کہ اللہ جب بندے سے علیحدگی اختیار کر لیتا تو ہوتا کیا ہے، توبہ توبہ توبہ، میں توبہ کر لی کہ میں نے کہا اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ ایسی ایسی نقطے بعض اوقات بیان بتاتے تھے، ان کو شریعت کے معاملوں سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوئی، لوگوں کی ظاہری اصلاح کرتے کرتے کبھی وہ اس پہ بولتے ہیں نا طریقت پر، تصوف پر، تو آپ کہیں یہ کیا، یہ تو بالکل ایک نیا رنگ ان کے اندر سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تخلیہ کیا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے بالکل اب پڑھتے ہیں کہ اب ہوا کیا، کہ جب یہ تھیوری سے نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب عمل میں لا رہے ہیں، بات پھیل گئی ہے، ساتھی کھڑے ہو گئے ہیں، حضور بات پہنچا چکے ہیں، لوگ، نوجوان طبقہ تیار ہو گیا ہے، اس میں کثیر تعداد ان کی ہے جو محروم طبقہ تھا، اور بہت سے ایسے ہیں جو دولت مند طبقہ تھا۔ یہ نہیں کہ نبی پاک کے ساتھ کوئی بہت غریب لوگ، کوئی بلال، کوئی یہ دو چار بندے، نہ، ان پر تو اذیتیں اس لیے ٹوٹی کہ یہ لوگ غریب تھے، ان کے پاس پیسے کی کمی تھی، یہ یا کسی کے غلام تھے، اس لیے ہائی لائٹ ہوا کہ کس طرح ان پر جو امیروں کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ چچا ان کو اس صف کی، اس چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے تھے، ان کے چچا رول کرتے تھے اس کو، اس زمانے کا طریقہ کار، رول کرنے کے بعد اس چٹائی کے دونوں طرف سے دھواں دیتے، دھواں، ان کا دم گھٹتا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو
اس سے بڑی بڑی جو ہے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، دولت مند لوگوں کے ساتھ، یہ خود حضرت معاویہ کے جو ایک ماموں تھے حضرت ابو حذیفہ، ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے انہوں نے، اللہ پناہ دے اس سے. یعنی بڑے یہ بنو امیہ میں سے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ تھے جو شروع میں ایمان لے کر آئے، جن کے دل پاک تھے، وہ بھی ایمان لائے تو ان کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہوئے. اس لیے یہ غریبوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوئے. جس نے اس نظریے کو قبول کر لیا اور اس کے بعد عمل میں آنے کی کوشش کی، جب قرآن کی دعوت ہوتی تو اس کی مخالفت بھرپور طریقے سے ہوتی، بڑی بڑی گدیاں ہل جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار بند ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس دنیا کیوں آتی ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتی. یعنی یہ، اور ہوتے بھی یہ نہیں کہ وہ لوگ کوئی دولت مند ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ بھی درویش ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن درویش کو بھی حسد ہو جاتا ہے کہ میرے مرید کم، اس کے مرید زیادہ. یہ بیماری نیکوں کو بھی لاحق ہے بھائی. یہ نہ کہے کہ میں نے 4 نمازیں 5 پڑھنی شروع کر دی ہیں، میں بڑا نمازی متقی قرآن شریف پڑھتا ہوں، سنتا ہوں سارا دن، میں ایک آخری منزل پہ پہنچ گیا. نہیں، نفس کی منزلیں جلدی طے نہیں ہوتی. یہ تو آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں خداوند عالم اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا میرا دوست ہے. آخری وقت بھی یہی لفظ حضور کے نکلے دنیا سے جاتے ہوئے کہ اس وقت بھی انسان کا ایمان اس مارکے میں آ جاتا ہے کہ اس وقت بھی شیطان جو ہے اس کے قریب آنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس کا یار بننے کی کوشش کرتا ہے. اور حدیثوں میں آیا ہے کہ بالکل موت کے وقت بھی آ کر بیٹھ گئے، اس وقت بھی اینڈ ٹائم جب جان نکل رہی تھی اس وقت بھی اس نے ایک آفر کر دی اور بندے نے وہ آفر مان لی، اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا. کہنے لگا یہ ایمان چھیننا تھا سو میں نے چھین لیا. آئیے، یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں تھے تو آپ سامنے آ گئے دنیا کے، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، اکیلے تھے اور کہا کہ پورے ارض کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا. یہ سوچ لیں کہ جب آدمی حق کی آواز لے کر اٹھتا ہے تو تنہا آدمی، اس لیے یہ نہیں کہتا وہ اکیلا ہی کیا کہہ رہا ہے، سارے یہ کہہ رہے وہ اکیلا. حق جو ہے اس کا مدار اکثریت یا اقلیت پر نہیں ہوتا، فرد واحد یا اجتماع پر نہیں ہوتا. اجتماع ہے تو زیادہ کہ اچھی بات کہہ رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ فرد واحد اکیلی بات کہہ رہا ہو، یہی تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ حق جو قربانیاں مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ سب تلوار پھر رہی ہوتی ہے، تو یہاں مفادات کو زد لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے کیسے سارا مجمع جو ہے وہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو جائے. اور وقت کے علم برداران کفر و فسق و ضلالت سے ان کو لڑا دیا. 3 چیزیں، کافر انکار کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں، بالکل خدا کے دین کو نہیں مانتے، سرکش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ خدا کا دین. اور وہ ہم نے دیکھے ہیں اس کے مناظر دنیا میں، آپ دیکھ لیں یہ سب مالک جو کفار کے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑے ہو گئے، وہ بدھ بنے پھرتے ہیں، ان کے ہاں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، تو لاشوں کی لاشیں آج کل اٹھ رہی مسلمانوں کی، گھر جلاتے پھرتے ہیں. وہ کہتے جی ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. کیا برما کے اندر پھر سے وہی بربریت شروع ہوئی. تو کیا ہے کہ وہ یہاں پر کفر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پکڑتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور فسق دوسری چیز کیا ہوتی ہے، فاسق اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہے سینما چلتا ہے، سارے مل ملا کے دیکھتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، مانتے تو ہیں خدا کو، لیکن یہ ہے کہ کچھ نفس کی بھی ساتھ پوری ہوتی ہیں. یہ بڑی بڑی شادیاں، کیا ان شادیوں کے اندر ہر جائے 500 آدمی آ گیا، 1000 آ گیا، کون سا دکھائیں کہاں پر اسلام نے منع کیا. اسلام کہتے ہیں انجوائے کریں، اتنا بھی سخت اسلام نہیں ہے، میں اتنا بھی ڈھیلا نہیں ہے بھائی، اگر اتنا سخت نہیں ہے تو اتنا ڈھیلا بھی نہیں ہے. آپ ہمیں زیادہ ڈرائیں نا، تو میں نے کہا اتنا خوش کرنے کا بھی حکم نہیں ہے جتنے آپ خوش ہو رہے ہیں. اسلام ایک اعتدال کا نام ہے، جہاں پر اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو جنت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اتنا ہی 1000 آیات اسلام کے اندر اگر جنت کی خوشخبری کی ہیں تو 1000 آیات وعید کی ہیں، برابر رکھ کر بات کی اسلام نے. اور اسی طرح 1000 آیات عقائد درست کرنے کی ہیں. اسلام نے کہا آؤ عقیدہ درست کرو، تو 2000 تو یہی ہو گئی. اور جو مخالفت میں ہو رہی ہے جہنم کی، وہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی کرو گے اس کا نتیجہ بھگتو گے. تو فسق اس میں ہم سب شامل ہیں، ننگے اور صاف ستھرے کفر کی طرف ٹھیک ہے ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن عملاً اس کا نفاذ نہ کر کے اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے اندر تو ہم فاسقین کے زمرے کے قریب قریب پہنچے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فاسق کا کہ متضاد رکھتا ہے، رائے اس کی اور ہوتی ہے، کرتا وہ کچھ اور ہے، مانتا وہ اللہ رسول کو ہے، لیکن عمل وہ اپنے نفس کے مطابق کرتا ہے، برادری کے مطابق کرتا ہے، معاشرے کے مطابق کرتا ہے، خاندان کے مطابق کرتا ہے، اپنے ملک کے رسم و رواج کے مطابق چلتا ہے. وہ کہتا ہے کیا کریں، مجبوری ہے، اسی طرح چلنا پڑتا ہے. وہ اپنی مجبوری جہاں پر اس کو ظاہر کرنا مقصود نہیں کرتا. وہ کافر کو نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، میری مجبوری ہے کہ میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا. نہیں، وہ اسلام کو کہتا ہے میری مجبوری ہے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں چل سکتا. یہ کیا بات ہوئی، مجبوریاں اسلام میں کچھ نہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، باطل کے ساتھ لڑنا. اور پھر تیسری چیز ضلالت، گمراہ ہو جانا،
दीन को मानते भी हैं, जानते भी हैं, अमल करने की कोशिश भी करते हैं और अमल करते भी हैं, लेकिन साथ उसके कुछ और भी शामिल कर लेते हैं अपनी तरफ से। ये गुमराह फिरका होता है। यानी एक को काफिर कहा, वो तो नंगा चिट्टा होकर सामने आ जाता है। एक को फासिक कहा, जिनके मुतजाद रवैये होते हैं जिंदगी के। एक उनको के मानते तो हैं, लेकिन उसको कुछ इस तरह तोड़ मोड़ के अगर तौहीद को मानेंगे तो साथ उसके और शिर्क के ऐसे चीजें निकाल लेंगे कि जो तौहीद को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाती रहेगी। तौहीद को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन शिर्क को भी नहीं छोड़ेंगे, सुन्नत को भी नहीं छेड़ेंगे, लेकिन बिदअत को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जलालत है, ये गुमराही है, और गुमराही में पड़ जाएंगे। कुल्लो बिदातिन जलाला वो कुल्लो जलालतिन फिन्नार, यहां तक है तीन चीजें इकट्ठी होकर आ जाती हैं। अगर माशरा काफिरों का हो तो उसके अंदर हक की आवाज उठाएगा तो कुफर सामने आ जाएगा। अगर माशरा फासिकों का हो तो फिर क्या होगा, आदमी हक की आवाज उठाएगा तो फासिक इकट्ठे होकर सामने आ जाएंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मना नहीं है, इतना भी नहीं है, ठीक है ना। कितना है ये नहीं बताते, हम कहते चलो बताओ कितना मुश्किल है, जितना आप कहते उतना ही हम मान लेते हैं। ना कितने का बताते हैं, ना इतने का बताते हैं। क्या इनका माशरा। और फिर जब आदमी देखता है कि इसको भी माना उसको भी माना, लेकिन अपनी तरफ से इजाफे दीन में करने शुरू कर दिए, वो फिर जलालत का माशरा है। तो देख लें हम किस माशरे में जी रहे हैं। हमारे माशरे में किसी शय की कोई कमी नहीं, हर शय वाफर मिकदार में मिल रही है और हम लेने वाले हैं। यही हमारी सोसाइटी का। तो उसके बाद फरमाया कि इनसे लड़ा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको। घर घर से एक एक सईद रूह और पकीजा नफ्स को खींच खींच कर लाई और दाइए हक के झंडे तले सबको इकट्ठा कर लिया। सईद, सईद कहते हैं खुशकिस्मत, खुशकिस्मत। हम खुशकिस्मत किसको कहते हैं? हम कहते हैं जिसके पास दौलत हो। पहला खुशकिस्मती का और आखिरी म्यार भी यही है, इसके अलावा कोई और म्यार हमारे पास खुशकिस्मती का है ही नहीं। लकी का नाम है, ये मेरी लक थी, इसका दायरा दौलत के गिर्द ही खुशकिस्मती का घूमता है। लेकिन यहां मौलाना क्या फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया वो सईद रूह है, वो खुशकिस्मत है कि उसको अपने रब की मार्फत हासिल हो गई। वो बदकिस्मत है कि जिसको रब की मार्फत हासिल नहीं हुई। इसलिए जो सितारे देखते हैं ना, ये सितारा हमारा कौन सा है, ये फलाना बुर्ज है हमारा, ये जरा बताएं हमारा नंबर कौन सा है, नंबरोलॉजी खेलते हैं। ये कहते हैं ये दिन है, उससे पूछो ईमान कहां खड़ा है, मेरा बता दे मेरे लिए खुशकिस्मती का हिंसा कौन सा है। खुशकिस्मती का एक ही हिंसा है, एक वाहिद वहदहू ला शरीका लहू, एक ही है, तौहीद है खुशकिस्मती का हिंसा, दो नहीं, यही एक है हिंसा, यही दिन है, यही सारा कुछ है। जिसके पास तौहीद नहीं उसके पास कुछ नहीं, का फारिग हो गया वो आदमी, खामखा अपने आपको कहता है कि मैं बड़ी सईद रूह हूं। सईद रूहें सिर्फ वही हैं जो अफलास में, भूख में, नंग में, अपने मसाइब में, दुखों में, हवादिस में, अलाम में, हर तरह के मुश्किल हालात के अंदर अपने रब की तौहीद को मजबूती से थामे रहे, वही सईद रूहें और कोई सईद। और फरमाया पकीजा नफ्स को खींच खींच कर लाई, वो जिनकी फितरत अभी मसख नहीं हुई थी, जिनके अंदर अभी कुछ रमक बाकी थी, जो सोचने समझने की सलाहियत रखते थे, जो मुआशरे के अंदर नेकी और बदी का शऊर रखते थे। अब क्या हुआ, अब मुआशरे के अंदर नेकी बदी बन गई और बदी नेकी बन गई। आप अलग अलग ही नहीं फर्क कर पा रहे। कैसा ये इस्लामी मुआशरा जी हमारा, जिसमें हर आदमी को छोटी छोटी बात मौलवी साहब से जाकर पूछनी पड़ती है। किस तरह का खलत मलत हो गया, किस तरह का मिक्सअप कर दिया गया दीन को और कुफर को, कि हर बात हमें जो लगती है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं। और दीनदार लोगों पर वो लोग तबसरे करते हैं जिनको दीन का कुछ पता ही नहीं। अभी आ जाएगा रमजान शरीफ, सारे एंकर पर्सन टोपियां सर पर, वो बेपर्दा जो साल भर रहती है उनके दुपट्टे सर पर, वो किनकी लिए जगह ले लेंगे, उलमा की। रमजान हमारे साथ गुजारिए, हैं, रमजान की बाबरकत रातों में हम होंगे और आप होंगे, हैं, सुभान अल्लाह। फिर भी टीवी पर बैठे रहो, टीवी ना छोड़ना भाइयों कहीं रमजान में। क्यों टीवी रमजान में छोड़ोगे तो वो जो एड्स आती हैं रमजान ऑफर्स की, और जिसके जरिए से उनकी कमर्शियलिज्म को ज्यादा बढ़ोतरी होती है, वो कैसे बिकेगा ईद के दिनों में। तो वो आपको दीन को बहाना बनाकर अपने साथ टच रखते हैं। सरमायादारी निजाम की ये खूबियां हैं, ये है आपको कमर्शियलिज्म को किस तरह वो कंज्यूमरिज्म को ऊपर लेकर जाते हैं। ये है, ये होता है पकीजा रूहें, वो तलाश करनी पड़ती हमें। और दाए हक के झंडे तले सबको इकट्ठा कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, गोशे गोशे से एक एक फितना जू और फसाद परवर को भड़का कर उठाया। इधर तो उनको बुलाया, उधर से जो लोग फसाद करने वाले थे और फसाद की कोशिशों को करते थे और फितने पैदा करते हैं लोगों के लिए, बातें बनाकर, तकरीरें करके, और उनको राह से रोककर हाथ के साथ उधर से उनको भी भड़का दिया। हक की दावत ने उनको भी भड़का दिया। अगर ये आ रहे थे तो उधर से वो भी तैयार हो रहे थे। लश्कर अगर इनका आ रहा है तो उनका भी आ रहा है।
तहरीर स्क्वायर में मुर्सी के अगर हम नवाज जो है वो कर रहे हैं जलसा, तो फिर चौथे दिन किनका, उनके मुखालिफिन का भी होता है, दोनों का जलसा होता है। वो भी आते हैं जो मुर्सी के खिलाफ होते हैं, जो उसके हक में होते हैं वो भी आते हैं। ये जलसे, ये तकरीरें, आज इनका जलसा, अब देखते नहीं ये सियासी पार्टियां क्या होती है, अब तो दीनी भी करने लगी। अभी जलसा एक ने दिखाया अपना करके, फिर दूसरी ने शुरू, फिर तीसरी ने शुरू, फिर चौथी ने शुरू, आते हैं फिर निकल निकल के बाहर। हक की दावत जब बाहर निकलती है तो उसके साथ फिर बातिल भी आता है पूरे जोशो खरोश के साथ, वो भी लगाता है। उधर भी म्यूजिक चलते हैं, वहां भी नाच गाना होता है, और क्या होते हैं, नानो मुस्लिहून, ये जरा ज्यादा बदमाश है, हम कम है, हमें ले आए, हम इस्लाह करने वाले हैं। बुनियादें कहां खड़ी हैं? मोमिन की तो देखनी पड़ेंगी, इस्लामी बुनियादें कहां खड़ी हैं। वो तो इस तरह की चीजों से मरूब नहीं होता। इसलिए कहा एक नहीं दो नहीं, इसलिए कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि मुखालिफिन, उनकी मुखालफत में फला, मुखालिफिन तो ना हो, ये तो बेवकूफ है आदमी जो कहता है मुखालिफिन खत्म हो जाते हैं आपके मुकाबले में। वो रहते हैं अपनी जगह पर खड़े, और हामिया ने हक से उनकी जंग करवाई। शेब अबी तालिब में बंद जाकर कभी देख कर आए शेब अबी तालिब, ये नहीं देखते मुसलमान, हजूर का गारे हिरा देखते हैं, गारे सौर भी देखते हैं। सरकार यहां खड़े थे, यहां बैठे थे, हजूर ने पेट में बत्ता भी बंदे थे, वो देख रहा हो ना। 3 दिन बगैर खाने के पीने के 3 दिन इस दफा जाना कुछ जाता है हरम, तो उसमें जितने हाजी है ना, इन सबको ले जाकर 3 दिन हरम में बंद कर दो बगैर रोटी पानी के। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 3 साल रहे, शेब अबी तालिब को कोई नहीं ढूंढता। वहां क्या ढूंढते हैं कि पांव कहां लगे थे, हैं चूम लें, वहीं पे सजदा सर रख दें, और फिर बाद में कि अल्लाह पैसे में बरकत अता फरमा, ये कर दे, वो काम सारे दुनिया के बताने हैं, दीन का कोई काम नहीं बताना। हाजियों का दिल कैसे बदले? कहते 40 लाख का मजमा है हाजियों का, तो कैसे बदलेगा 40 लाख का मजमा? हाजी को तो वो तरीक ही नहीं बताते, हाजी को तो पता ही नहीं, हाजी बस घूम ही जा रहा है हाजी हजूर को, और वो भी उसको नहीं पता घूमना कैसे है। वो एक गलत घूम रहा है, दूसरा पीछे सारे घूम रहे हैं, एक गलत पढ़ रहा है, पीछे सारे पढ़ रहे हैं। बड़ा नज़्मो ज़ब्त है जी। मुझे एक साहब कहने के बड़ा, मैंने कहा कमाल नज़्मो ज़ब्त है। यहां तो नज़्मो ज़ब्त टूटने चाहिए थे कि तकलीद नहीं, दिल की आवाजों से खुदा को पुकारो। कैसे पुकारते हो? क्रिएट करो अपनी दुआओं को, जो इनामात मैंने तुम पर किए हैं उनको ढालो अपने लफ्जों के अंदर, मुझे सुनाओ, मैं खुदा सुनने वाला हूं। कौन सुनता है? ढालता कौन है? वही किताबें पढ़ते हैं लेकर, ये पहले शूट में पढ़ा, फिर दूसरे में पढ़ा, फिर तीसरे पर बांध, चलो आप ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सारे उम्रे का पहला दिन बोझ बना होता है सबके ऊपर, जल्दी जल्दी एहराम उतर जाएं, उसके बाद फिर हम वो सामने बड़ा सा टावर, उसके अंदर दाखिल हो जाएं, फिर बस औरतों के लिए जेवर और मर्दों के लिए खुशबुएं। ये इसलिए कैसे शेब अबी तालिब की कैफियत, जो यहाँ पर जंग और एक फर्देवाद की पुकार से अपना काम शुरू करके खिलाफत इलाहिया के क़याम तक 23 साल यही किताब इस अजीम शान तहरीक की रहनुमाई करती रही। वो लोग जो कहते हैं फलाने का लिटरेचर तहरीक की, फलाने का ऐसा, फलाने का, और भाई कुरान बताता है मुझे तहरीक बनाओ, मुझे पढ़कर आगे चलो। लोगों की बातों से नहीं, इंसानों की अपनी बातों के अंदर कोताहियां और कमियां होती हैं। इंसान कुरान ने जो तहरीक अगर चाहता है कि बपा करे, तो कुरान को मुकद्दम रखना पड़ेगा, उसको कुरानी हल्के कायम करने पड़ेंगे, जगह जगह कुरान की आवाज पहुंचानी पड़ेगी। आपसे पहले भी कहा था, जितने लोग मुसलमान हुए आज तक हदीस पढ़ के नहीं हुए, कुरान पढ़ के हुए जितने लोग हुए, और अंग्रेजों को कैसे समझ आ जाता है जिनके माँ बाप भी मुसलमान नहीं। तुम तो 20-20 नस्लों से मुसलमान हो, तुम्हें नहीं आता समझ। वो अंग्रेज जो दूर दराज रहता है, जिसको अरबी भी नहीं आती, जिससे उर्दू भी नहीं आती, तुम्हारी तो जुबान फिर उर्दू या अरबी दोनों सीख लेते हो बचपन में, कोई नहीं आती, बूढ़े हो जाते हैं वो 40 साल के। अभी मैंने पढ़ा है एक अदाकारा का, वो कांस मेले के अंदर वो अभी जो फेस्टिवल हो रहा है उनका अदाकाराओं का, लोहान नामी, उससे कुरान शरीफ आप उसके हाथ में होता है, आती जाती के हाथ में, गंदगी के अंदर से वो उठती है और कुरान शरीफ को इख्तियार कर रही है। कैसे दिल खुला होगा, कैसे याद किया होगा, कब वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ गई होगी, और किस तरह उसने वहां अपनी बुराई की घड़ों के अंदर से अल्लाह को आवाज दी होगी, और कैसे दी होगी कि आवाज का जवाब फौरी आता है वहां से। यहां 10-10 साल हो गए मांग रहे हैं, सीधा ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं सीधा हो रहा है जी। 90 दिन हो गए, कैसा वजीफा बताया था, कुछ नहीं हुआ, इस तरह भी नहीं वजीफे के अंदर, तो क्या होगा? वो किस इस तरह में होगी, कैसे वो सारी रात नफ्स की कश्मकश में सोती होगी, और कितने महीने और कितने साल गुजरे होंगे, और एक दिन फूट फूट कर रो पड़ी होगी, तंग आ गई होगी, अपने चेहरे को पीट लिया होगा उसके, तो है खुदा कहीं के नहीं है। आता है हदीसों के अंदर, हज़रत उमर बिन नफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर के खानदान से थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, लेकिन ज़हन बेदार था, नेकी बदी का शऊर था उनको।
अमर बिन नफैल के ऊपर क्या गुजरी है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की उम्मत बन के खड़ा होगा, खाना काबा के पास आ गया, अल्लाह के बैतुल्लाह शरीफ को पकड़ लिया और मुल्तजम पर रोया, सीना मल मल के रोया, या अल्लाह मुझे नहीं पता तेरी इबादत कैसे करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तू एक है और वहदहु ला शरीक है, तेरे अलावा कोई शरीक नहीं तेरा, तू एक ही अकेला है, अल्लाह मुझे बता मैं तेरी इबादत कैसे करूं। रोता था, तड़पता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं हुए थे, लेकिन अंदर की तरफ लोग पूछते जी कैसा वो काफिरों तक दीन नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचा। अल्लाह ने कहा अंदर बेदार है, छोड़ो रिसालत को, अभी तौहीद है कि नहीं है। तौहीद की मीजान लगेगी क़यामत के रोज, जिन तक अभी नबी रिसालत या किताब नहीं पहुंची वहां तौहीद की मीजान अलग लगेगी कि मालिक को पहचानता था या नहीं। इसकी बात कर, हमारी मार्फत रोटी पानी खाकर आंखें नाक कान हाथ सब कुछ इस्तेमाल करके तुझे कोई अकल आई कि कोई है जिससे मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे ये चीजें दी हैं, वो कोई हिसाब भी तो मांगेगा। ये बेदार कहीं तेरा है। ये कहते हैं मुल्हिद आज के दौर के दहरिए कि हमें खुदा की पहचान के लिए तकरीरें चाहिए। अमर बिन नफैल को किसे तकरीर करके समझाया, कौन सी कुरान की किताब उस पर उतरी और कब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए थे। अंदर की आवाजें, इंसान की फितरत ना मसख हुई हो तो सब कुछ अंदर से निकलता है, अपनी फितरत को सुलाता है, इसको मसर करता है, इसका हुलिया बिगाड़ता है, इसका नाक कान का नक्शा बिगाड़ता है। जैसे एक औरत का अपने हुस्न को मेकअप के जरिए से बर्बाद कर लेती है, एक वक्त आता है तो मेकअप इतना करता है बाहर गलासों का और ख्वाहिशों का कि अंदर से आवाज ही नहीं निकल पाती है, वो बेचारा कमजोर हो जाता है। ज़मीर को चुप चुप खामोश, पता है हराम का पैसा आता है, लेकिन क्या है, आने दो आने दो। हाँ रोजाना यहाँ पे तिलावत सुनते हैं नेट पर, आज एक गाना चलने दो। रोजाना तो बैठकर खुदा की इबादत करता हूं, आज टीवी पर खबरें सुनने दो। बहाने, फितरत चुप, ज़मीर को मारता है, खामोश, इतना मारता है, इतना मार देता है कि उस बेचारे की उठनी सख्त नहीं रह जाती। ये हुआ है आपके साथ। कुरान को बेदार करें और फरमाया 23 साल तक ये अजीम शान तहरीक रहनुमाई करती रही, किताब ने रहनुमाई की कि आज ये करना है, कल काफिर आएंगे तो ये करना है। मोमिन उठ खड़े हो जाओ, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाओ, चाहे बारी हो या हल्के। तो मोमिन उठे, इस हालत में उठे। हदीसों में आता है कि हाथ और पांव कटे हुए थे, रेंगते हुए अपने घरों से बाहर निकले, चलिए नबी जिहाद पर जहां जाना है, हमारे हाथ भी सलामत पांव भी सलामत। कुरान सीखने के लिए नहीं आते, बहानेबाज। ये तहरीक ने, कुरान ने रहनुमाई की, कैसे बेदार कर दिया। 7-7 नस्लों से 20-20 नस्लों से मुसलमान है, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ते। वो कैसे हो गई लोहान, वो मरियम जमीला कैसे हो गई, वो पिकताल कैसे हो गया जिसने कुरान का पहला तर्जुमा किया था। अल्लामा असर रोड टू मक्का लिखी, वो कैसे मुसलमान हो गया। ऑन दी क्लास में उसने लिखी, वो कैसे मुसलमान हो गया है? और एक फलसफी खातून ने सिर्फ शाह वलीउल्लाह का तर्जुमा किसी किताब का पढ़ा, वो मैं कल ही सुन रहा था, वो मुसलमान अभी जिंदा है, वो भी मुसलमान हो, कैसे हो गई। कैसे हो जाते लोग। आप कहते हैं उसके मसले नहीं, वो रोटी नहीं, वो आपसे ज्यादा जिनसियात के गंदे माहौल के अंदर, फाशी के अंदर रहता है। आप कहते हैं मुझे खैर माहौल नहीं, उसका अंदर बेदार है, वो कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। सवाल ये है, अगर हम बेदार नहीं हैं तो हम हैं गलत। कुरान बेदार करने को तैयार है लेकिन हम नहीं होते, इसलिए ये सब झूठ है। अल्लाह ताला ने ये बहाने नहीं चले देने। ये सब खड़े, मगरिब सारा इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे ये सारे मगरिब। चाइना के लोग वहां पे सिंकियांग में जो मारे खाते हैं, रमजान आ जाएगा फिर उनको मार पड़नी, रोजे रखने देना हो। हमारे एसी भी है, सब कुछ, हिम्मत नहीं पड़ती, लग जाएगी हिम्मत पता जब अल्लाह खड़ा कर लेगा। ये सब गैर मुस्लिम जिनके ना मां ना बाप, कोई मुसलमान नहीं, खड़ा कर लेगा। सबसे पहले सहाबा को करेगा, सहाबा हुज्जत बन जाएंगे हम पर। सहाबा के कौन से माँ बाप मुसलमान थे बताए ना, वो भी तो मगरिब के लोगों की तरह ही थे, वो भी तो उन्हीं की तरह काफिर थे। खड़े कर लेगा, खड़े हो जाओ। क्लास में होता है ना उस्ताद, तो 3 महीने की छुट्टी के बाद जिन्होंने काम नहीं किया होता, क्या उस्ताद जी टाइम नहीं लगा, खड़े हो जाए वो लड़के जिन्होंने काम किया। लड़के खड़े, रजिस्टर दिखाओ, सर ये रजिस्टर है हमारे हाथ में, और तुमने काम किया। यस सर, मैं तो 1.5 महीने में काम खत्म करके मरी चला गया था, मैं तो बाकी 2 महीने मौजे किए। उस्ताद कहते इसने 1.5 महीने में कर, तूने 3 महीने में नहीं किया है। इसी तरह ये मगरिबी खड़े हो जाएंगे सारे, या अल्लाह जिनसियात में हम गंदे तरीन गलीज फहश लोग, ऑस्कर अवार्ड लेने वाले, फिल्में बनाने वाले, लोगों को गंद की तरफ लाने वाले हम थे। ये तो देखते थे ना, हम बनाते थे। वो उठ जाएंगे मगरब के बड़े बड़े पढ़े लिखे जो गंदी फिल्में गंदी तहरीरें, वो खड़े, या अल्लाह हम लिखते थे, लोग पढ़ते थे। या अल्लाह मेरे माँ बाप जो थे सदियों से काफिर थे, या अल्लाह मैं तो रहा ही कुफार के अंदर, मैं म्यूजिक का बेहतरीन माहिर था। सब कुछ हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, अल्लाह मैं म्यूजिक बनाता था, अल्लाह का ये सुनता था। सुनने वाला क्या है, बहाने कि मैं कैसे दीन तेरा मानता। अल्लाह के जिसने बनाए, जिसने लिखे, जिसने दिखाए, उसको कैसे अंदर की तरफ बाहर ले आई। तेरी नीयत गंदी थी, बदकार। ये है 23 साल की तहरीकें ऐसे नहीं बढ़ती, इसके लिए पीछे अंदर बेदार करना पड़ता है। अंदर सोया हुआ है, अंदर को हिला रहे हैं सब मुसलमान मिल मिला करके, और अंदर को सुला रहे हैं
کافر کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اور افیون دینی ہے، ہم انہیں اٹھاتے ہیں کہ اٹھو بھائی اٹھو، تو کہتے کاش سب سختیاں کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا، قرآن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حق و باطل کی اس طویل اور جان گسل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل، لفظ سن لے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، عام آدمی نہیں تھے. اس آدمی کی قبر پر خدا کی کروڑوں انوار اور برکات نازل ہوں، آمین. میں تو جب گیا جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تو اس کو وہ جزا عطا فرما جس کا یہ مستحق تیری رحمت اور فضل اور کرم سے ہے. یہ لفظ نظر انداز ہو گئے، خود مولانا کو پڑھنے والوں نے نظر انداز کر دیے. مولانا کے لفظ کیا کہا؟ ایک ایک منزل روزانہ کا چارٹڈ جو بھی آپ کا تیار ہوتا تھا وہ اس کے انڈر ہوتا تھا، ہزاروں بار سوچ کر ہوتا تھا. یہ نہیں مجلس بیٹھی، عملہ بیٹھ گئی، شورا بیٹھ گئی، فلانے بیٹھ کے طے ہو گیا چلا گیا. مجلس کا فیصلہ کیوں مجلس کا فیصلہ ہے؟ مجلس قرآن اور سنت کو سامنے کیوں نہیں لاتی؟ اور ایک ایک مرحلہ کہ اب دعوت کا مقام یہ آیا، اب یہ آیا، اب یہ آیا، اب لوگ اٹھ رہے ہیں، اب بول رہے ہیں، اب گالیاں دے رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے. یہ ایک ایک مرحلے پہ انگلی پکڑ کے کبھی صرف ایک آیت اترتی تھی، کبھی ضرورت ہوئی کہ کہا نہیں اس پہ 3، پھر کبھی 4، کبھی 5، کبھی پوری کی پوری سورت. اور اترنے کی کیفیت اگر بیان کروں تو آپ دنگ رہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی چیخیں نکل جاتی تھی جب اترتا قرآن. حضور اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی ڈکارتی تھی بلند آواز سے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے لفظ اتنے بھاری ہیں. صحابی کہتے ہیں میرا ٹخنا، یہ گھٹنا حضور کے گھٹنے کے تلے بائی چانس حضور پہ وحی قریب تھا، میرا گھٹنا ٹوٹ جاتا، حضور کا رنگ مبارک متغیر سرخ ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور ہو جاتی، آپ کے اندر سے اس طرح خراٹے کی آواز آتی، وحی کا نزول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پسینے چھوٹ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پسینہ بہ رہا ہے جسم اطہر سے. قلب محمدی پر الفاظ ربانی جو ہیں وہ اتر رہے ہیں، جبریل لا رہا ہے، حضور سن رہے ہیں، حضور کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ حکم کیسے کیسے آ رہے ہیں. ہمارے نہ پسینے چھوٹے، نہ رنگ بدلے، نہ ڈھنگ بدلے، نہ زندگی بدلے، نہ کچھ اور ہو. یہ وہی کس کے دل پہ اتر رہی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے دل پہ وہی اترتی، ہمیں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ میں کیوں نہیں ہلتا؟ میری پختہ آتے کیوں نہیں ختم ہوتی؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ اکبر. ایک ایک مرحلے پر اس نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے کہ گرانا کیا ہے اور بنانا کیا ہے. عمارت کا کون سا قائد کی عمارت کا حصہ وہ سیدھا ہو چکا ہے، اس کو گراؤ، اور کون سا حصہ جو ہے یہاں پر مزید تعمیر کرو. کہاں جا کر غلط کر رہے ہو وہاں سے ہٹو، کیا تمہیں کرنا چاہیے ہے وہاں پر پہنچو. یہ ہے. ابھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے بندے تیار نہیں ہوئے، 200 آدمی تیار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال میں. 200 آدمی تیار کرنے والا کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاثیر بھی تھی، عمل بھی تھا، جذبہ بھی تھا، دن رات کی محنت بھی تھی، لگن بھی تھی، صحابہ بھی نیک تھے. 200 آدمی تیار، اور وہ جو 200 آدمی کی ٹریننگ ہوئی نا وہ چلی ہے 110 ہجری تک. جو ٹریننگ کی، کہیں علی تیار ہو رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود، یہ عمر، یہ عثمان، یہ ابو بکر، یہ مار یاسر، یہ بلال حبشی، یہ سلیمان فارسی، یہ صہیب رومی. پیغمبر کے یہ کون ہے؟ یہ سمیہ ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے اپنے ہی گھر کی لڑکی ہے جو مسلمان ہو رہی، یہ ام حبیبہ ہے. یہ تیار ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رندے لگے تھے، ان کو رندے، یہاں دعوت کے اوپر رندہ لگنے لگے تو بھاگ جاتے، ذمہ داری کوئی نہیں لیتے. رندے لگ رہے، رندے ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی. پھر جا کر وہ گھر گڑا کر کے اپنی پسند کا جو اللہ کو تھا وہ بنایا. اس رگڑوں میں جو رندہ تھا، یہ بھوک کا رندہ، یہ پیاس کا رندہ، یہ خواہشیں اترنے کا رندہ، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے تکبر دماغ سے نکل رہا ہے، یہ مال کی محبت جا رہی ہے، یہ خوف ہے، اس کے رندے. ہمیں پہلے یہ بھی لگتا ہے، پہلے بھی چلا اٹھ، نہیں جی یہ کس طرح کہاں گیا آپ کا اللہ میاں، نہیں جی ہمیں نہ اس وقت بلائیں، گرمی ہے، سردی ہے جی، وہ ایسے ہے ویسے ہے. ایسے نہیں ہوتا. کام بھی چلتے رہیں ہیں جی اور قرآن بھی چلتا رہے، ایسے نہیں ہوتا. ایک ہی شے چلے گی، یا تم چلو گے. آزمائشیں ہیں، زندگی آزمائشوں کا نام ہے، اس کے لیے سب کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا سب کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.